السلام علیکم. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام آواز خزانہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انیلا قریشی. پروگرام آواز خزانہ آپ کے لیے ترتیب دیتی ہیں زنیرہ سلمان. آواز خزانہ میں وقت ہوا چاہتا ہے ڈرامے کا، تو آئیے سنتے ہیں ڈرامہ تیسرا جنم. کھیل پیش خدمت ہے تیسرا جنم. تحریر گلوریا جان، پروڈیوسر کامران طارق. آپ نے فروخ اور سائمہ کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں بتایا، تب بھی فروخ نے باہر جانے کی ضد نہیں چھوڑی؟ نہیں. آپ اجازت دیں تو سائمہ سے میں بات کروں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا وہ میری کتنی دعویدار ہے. اسما بیگم، بات سائمہ کے بس میں بھی نہیں رہی. وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے پر مجبور ہے. تمہاری تابعدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر شوہر کو ہماری خاطر کیوں چھوڑ دے؟ ہم ماں باپ ہیں ان کے. شکیلہ کو ہم نے باہر جانے دیا ہے شاید اس وجہ سے. ہماری بیٹی شکیلہ اسکالرشپ پر پڑھنے گئی ہے، باہر سیٹل ہونے نہیں. 2 سال تک پڑھ کر واپس آ جائے گی. وہ واپس نہیں آئے گی، میں نے اسے بتا دیا. میں اور سائمہ اس کے پاس پہنچ رہے ہیں. ابا، جب آپ کے دونوں بچے امریکہ ہوں گے تو آپ کیوں اس ملک میں رہیں جہاں سفارش اور رشوت کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا؟ بیٹا، ایسی غیر ذمہ دارانہ سنی سنائی بات کر کے اپنے باپ کی ایمانداری کو مشکوک نہ بناؤ. اب بات کسی اور طرف چل پڑے گی، میں جانتا ہوں. سائمہ جی ابھی آئی. چائے لانا 3 کپ. اچھا. ابا، میں فیصلہ کر چکا ہوں. مجھے پاکستان میں نہیں رہنا جہاں عوام کا سمندر خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہو اور مٹھی بھر امیر خوشحال ہوں. وہاں ہمارے جیسے پڑھے لکھے آپ کی عمر میں آ کر سوچیں گے کہ زندگی نے انہیں باہر سیٹل ہونے کا موقع دیا اور انہوں نے ٹھکرا دیا. اما، ہم اس پچھتاوے میں جینا نہیں چاہتے. بیٹا، میں کالج میں پڑھا رہی ہوں. تیرے ابا عزت سے ریٹائر ہو رہے ہیں. ہم اپنی باقی زندگی اسی تنگ دستی میں گزارتے رہیں گے. تنگ دستی کیسی بیٹا؟ بس کریں اما، بس کریں. میں نہیں جانتا اس 3.5 مرلے کے مکان میں جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرو تو آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی. ہم گاڑی خریدنے کی سوچ تو کیا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. بیٹا، جب ہماری شادی ہوئی تھی نا تو ہم سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے. آج ہمارے پاس اپنی چھت ہے، سر چھپانے کا، عزت سے رہنے کا ٹھکانہ ہے. ہم نے ترقی کی ہے نا. واہ ماں واہ، کیا تیر مارا ہے آپ نے. اب یہ مت کہیے گا کہ عزت کی جائز کمائی میں یہی کچھ ہوتا ہے. ارے آپ بولتے کیوں نہیں؟ بتائیے اس نواب زادے کو ہم اس رزق حلال میں کتنے خوشحال ہیں. نہیں اسما، وہ اپنے زاویے سے درست کہتا ہے. ہم نے اس کو مکتور بھر پڑھایا، بیایا. اس پر کوئی احسان تو نہیں کیا. اب اس تعلیم نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے ساتھ بحث کرے، ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرے. حق ہے اس کا. میں کچھ کہہ سکتی ہوں فرح؟ ہاں بیٹا، تم ہی سمجھاؤ نا اسے. اماں، فرح ٹھیک کہتے ہیں. ابھی تو ہماری زندگی کا شروع ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان میں کچھ نہیں، مگر یہاں جو کچھ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں. ہم جیسے سفید پوش ساری زندگی اتنی سی چادر رکھ پاتے ہیں جس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. اگر کھینچ تان کر پیر اور سر اکٹھے ڈھانپنے کی کوشش کرو تو چادر پھٹ جاتی ہے. بیٹا، پاؤں اتنے ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہے. اماں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں. لوگ ترستے ہیں اپنی ساری زندگی کی کمائی دے کر بھی امریکہ کا ویزا نہیں ملتا. آپ کے 3 بچوں کو تو بغیر آپ کا پیسہ خرچ ہوئے امریکہ کا ویزا مل گیا.
ہمیں خوشی خوشی رخصت کریں، جذباتی ہو کے اور کبھی جذباتی کر کے ہمارا جانا مشکل نہ کریں۔ ہاں اماں، جیسے آپ نے شکیلا کو جانے کی اجازت دی، فرح کو بھی اپنا بیٹا سمجھ کر اس بات کا حق دے کہ وہ اپنی زندگی اپنے فیصلے کے ساتھ گزارے۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اب یہ حقیقت ہمیں تم بتاؤ گی۔ ابا جان، مہربانی سے اپنی توپوں کا رخ میری جانب ہی رکھیے تو بہتر ہوگا۔ میں نے تو صرف سچائی بتائی ہے۔ آپ کا پیمانہ بیٹی اور بیٹے کے لیے الگ الگ ہوگا تو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو وہ تو بولے گا نا۔ میں سب جانتی ہوں، فرح کو ابا نے ہمیشہ شکیلا سے کم توجہ دی ہے۔ خاموش رہو سائمہ، اپنے سسر سے اس لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہ تمہیں میں دوں گی نہ فرخ۔ سن لیا نا آپ نے، یہ ہے ہماری تابیداری کا صلہ۔ ارے اگر تم تابیدار ہو تو ہم نے تمہارے ساتھ کون سی ناانصافی کی ہے؟ ہر رشتہ دار کے سامنے تمہاری تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ بہتر ہے میرا منہ نہ کھلوائیں۔ نہیں کھولو منہ، میں بھی تو سنوں تمہارے ساتھ کون سے جرم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں ہم نے۔ ہاں، ہمارا امریکہ کا ویزا تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اما بات کو نہ بڑھائیں تو بہتر ہے۔ بات کو میں نہیں، تمہاری بیوی بڑھا رہی ہے۔ اگر سچ بولنا بات بڑھانا ہے تو یہی صحیح۔ ذرا یاد کیجئے، شکیلا کا ویزا لگا تھا تو کیسے جشن منایا جا رہا تھا۔ ارے جاؤ جاؤ، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ میری بیٹی نے تو اپنی قابلیت سے اسکالرشپ لیا تھا، وہ پڑھ لکھ کر واپس اپنے گھر آئے گی، ہم اسی لیے خوش تھے۔ اسما، تم یہ سب ان لوگوں کو کیوں بتا رہی ہو؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ شکیلا میرے سے زیادہ قابل ہے۔ تو اس میں شک والی کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں شکیلا میرے مقابلے میں آپ کو زیادہ عزیز ہے۔ اس بچی نے ہمیشہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کیا، اپنی قابلیت سے بھی اور تابیداری سے بھی۔ ہمارا ایک تھیلا بھی نہیں خرچ ہوا اس کی اعلیٰ تعلیم پر۔ بے فکر رہیے، ہمارے جانے میں بھی آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا، سارا انتظام ہو چکا ہے۔ ہمیں ایموشنل کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہ جھگڑا کرنے میں ہمارا کچھ جانا ہے۔ تمہاری ماں عورت ہے نا، اس لیے ایموشنل ہو رہی ہے۔ کچھ ماہ تک میری ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، اس کا خیال ہے ہمیں اب تم دونوں کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی، مگر میرا یہ خیال نہیں۔ معاف کیجئے گا ابا جان، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ ہمیں اس مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے منطقی انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سائمہ، معافی مانگو اماں اور ابا سے، معافی مانگو۔ اماں، مجھے معاف کر دیجیے۔ ابا، اپنی گستاخی کے لیے نادم ہوں، مجھے واقعی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، فرخ نے کہا ہے تو اس معاملے پر دوبارہ سوچوں گا۔ اپنی ماں کی باتوں کا خیال نہ کرنا، اگر تمہارا زاویہ سمجھ میں آ گیا تو اس کو بھی سمجھا لوں گا۔ جو ہوا اس پر زیادہ نہ سوچنا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ چلیں منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اماں آپ چھوڑیں، سائمہ لگاتی ہے۔ سائمہ جاؤ کھانا لگاؤ۔ ہاں ہاں، میں لگاتی ہوں۔ فرخ، میری طرح سوچو، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، استدلال کی ایک کسوٹی تمہارے پاس بھی ہے، اسی پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو، مگر سوچ کر۔ ابا جان، آپ نے مجھے رزق حلال کھلایا ہے، اس کی تاثیر پر یقین رکھیے، مجھے اور سائمہ کو کامیابی کی دعا دیجیے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، ہمیں خوشی خوشی جانے دیجیے نا۔ ٹھیک ہے، اس پر پھر بات کریں گے، تمہاری اینک سے بھی دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ بڑے ہمیشہ قابل عزت ہوتے ہیں، مگر ان کی ہر بات درست ہوتی ہے، میں یہ بھی نہیں سمجھتا۔ تمہاری ماں ابھی نہیں مانے گی، تھوڑا وقت لگے گا۔ آپ منائیں گے نا تو مان جائیں گے۔ ابا جان، میں شاید آپ سے بحث میں نہ جیت سکوں، مگر اس حقیقت کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے کہ جس رفتار سے ہم ترقی کر رہے ہیں، اگلے 20 سالوں تک بہتری کی کوئی امید ہی نہیں۔ باہر جانے سے اگلے 5 سال میں ہماری تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ ہو سکتا ہے۔ اماں کہتی ہیں ہم نے ماضی کے مقابلے میں بہت ترقی کی ہے۔ یہ کیسی ترقی ہے ابا؟
آپ دونوں دن رات مشقت کر کے ہماری فیس اور یوٹیلیٹی بلز کے لیے پریشان رہتے تھے. میرے جاب کرنے سے پہلے تک خاندان میں کسی شادی بیاہ پر ملنے ملانے کے لیے اماں کمیٹیاں ڈال کر خرچہ پورا کیا کرتی تھی, ہے نا؟ یہ تو ہے. میں نے تو دیکھا ہے ابا جان, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ غریب اپنی اولاد کو تو وراثت میں اپنے قرض, رئیس اپنی زمین, مال, جائیداد, اور ہم جیسے سفید پوش قرضے, ذمہ داریوں کا بوجھ اور اپنے ادھورے خواب دے کر چلے جاتے ہیں. ہاں, میں دکھوں کی اس زنجیر سے آزاد ہونا چاہتا ہوں ابا جان, اور میری خواہش ہے کہ میری بیٹی بھی ان دکھوں سے آزاد رہے. دادا میں نے آئس کریم کھانی ہے. نہیں بیٹی, بالکل نہیں. آئس کریم صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. پلیز. میں تمہیں پارک میں واک کے لیے لے کے آیا ہوں, آئس کریم کے لیے نہیں. پلیز آخری بار پھر ضد نہیں کروں گی نا. بالکل نہیں. پکی بات, پرامس. پکی بات. پرامس. ٹھیک ہے, لے لو. آئس کریم والے, بچی کو آئس کریم دے دو. چاکلیٹ والی نہیں, یہ والی. انکل یہ والی آئس کریم دینا, یہ والی آئس کریم. بھئی بچی جو آئس کریم مانگ رہی ہے وہ دے دو. اوہ, یہ والی نہیں, یہ والی آئس کریم. یہ لو پیسے. تھینک یو دادا. وہ دیکھیں سعید انکل. ارے عبد الخالق بھائی, آج تو دادا اور پوتی پارک میں سیر کو نکلے ہیں. بھائی پوتی کے ساتھ ہو لیکن پھر بھی ویسے خوش نظر نہیں آ رہے. ریٹائرمنٹ جو نزدیک آ رہی ہے. ویسے جیسے جیسے ریٹائرمنٹ نزدیک آ رہی ہے تم کچھ زیادہ پریشان ہو رہے ہو. یار اللہ مالک ہے. نہیں نہیں, وہ بات نہیں ہے سعید. فرخ اور سائمہ امریکہ جا رہے ہیں. واہ, مبارک ہو, یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے. وہ امریکہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں تو کیا ہوا بھائی, ہم ہمیشہ تھوڑی بیٹھے رہیں گے. بچوں کو اپنی زندگی اور مستقبل کے فیصلے خود کرنے دو. زندگی ان کی ہے, سیکھنے دو بھائی انہیں بھی زندگی کے رموز. میں اسما کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوں. وہ بہت ڈسٹرب ہے. پتہ نہیں ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے. شروع میں ہمیں محسوس ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم شاید نارمل زندگی میں واپس آ سکیں گے یا نہیں, پر اللہ کا نظام بڑا سادہ ہے. ہمارے ذہن, دل اور بدن اپنے اندر سے شفائی عناصر کو خارج کرتے ہیں. بس ان عناصر کو اپنا کام کرنے دو. تم مشکل باتیں کرتے ہو مگر درست کہتے ہو. ہم نے اللہ کے سادہ نظام کو اپنی غیر ضروری سوچ سے ہی پیچیدہ بنا دیا ہے. گھر آنا. بچوں کے جانے سے پہلے چکر لگاؤں گا. ویسے کتنے بجے تم لوگ اکٹھے ہوتے ہو؟ اکٹھے تو شاید ایک بار بھی نہیں ہوتے. میں تو 9 بجے سے پہلے ہی سو جاتا ہوں. اور چھٹی کے دن؟ چھٹی کے دن بھی ان کے اپنے پروگرام. اسما اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے. زندگی لگتا ہے بھاگی جا رہی ہے. زندگی بھاگی جا رہی ہے تمہیں اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ تم جو اس بڑھاپے میں جاگنگ کے لیے نکل آئے ہو پارک میں. ویسے زندگی کو بریک تب لگے گی جب تم ریٹائر ہوگے, گھر بیٹھو گے, تبھی زندگی کا رنگ سمجھ میں آئے گا. پھر بور ہو جاؤ گے. اب یہ الگ پریشانی ہے. اسما کا پھر کیا بنے گا؟ نوکری نہیں ہوگی تو. یار 2 جانے ہو تم, اتنی پینشن تو ہوگی کہ بل اور کچن چلا لو. بھابھی کیوں پریشان ہیں؟ اسما کو کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کی عادت ہے. اپنے ابا کا ذکر کرتی ہے. اللہ جنت نصیب کرے. کہتے تھے جس عورت کا ہاتھ تنگ ہو اس کے شوہر کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. اور میرے دوست, کہاوتیں آسمانی صحیفہ نہیں ہوتی. شاید تم ٹھیک کہتے ہو. میں شروع سے نوکری نہیں, اپنا کام کرنا چاہتا تھا. ابا نے نوکری پہ لگوا دیا تو ان کی فرما برداری میں سر جھکا کر نوکری میں جت گیا. وہ نہ رہے تب بھی نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی.
بچے ہو گئے، لگی بندی آمدنی کھونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ واہ، یہ تو بات بن گئی۔ اب یہ کام کاج سے جان بخشی ہو تو اپنا کام شروع کریں مل کر، کیوں؟ کیا کہتے ہو؟ ویسے میں کاروبار میں ساجھے داری کا قائل نہیں ہوں، تمہیں ملا کر ٹیم بن سکتی ہے۔ میں پہلے سے ہی ایک چھوٹا سا بزنس چلا رہا ہوں خالق صاحب، بچوں سے زیادہ کمائی کرتا ہوں، اسی لیے ابھی تک بچوں پر روب ہے۔ مجھے بچوں پر روب نہیں، ان سے محبت چاہیے، پر لگتا ہے وہ پانے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے۔ بچوں کی ضرورت بن کر زندہ رہو۔ ضرورت وہ مضبوط ڈوری ہے جس نے ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی طرح رشتوں کو مضبوطی سے جوڑ رکھا ہے۔ تمہارا مطلب ہے بچوں کو اپنے تابع رکھنے کے لیے ان کو کبھی خود مختار نہ ہونے دو؟ ارے یہ تو انتہائی بیان ہے۔ باپ کو اللہ نے مہیا کرنے والا بنایا ہے تو کسی نہ کسی طور سے مہیا کرنے والے بنے رہو۔ خود مختاروں کو بھی دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے خود مختار ہوں تو بھی آپ کی دعاؤں اور محبتوں کے طالب ہوتے ہیں۔ بس ذرا تھوڑی سی پلاننگ سے اپنے مالی مسائل ان پر نہ ڈالو۔ سوچتا ہوں اپنے تو نہیں، اسما کے مالی مسائل کی وجہ سے فرخ پر بوجھ نہ پڑے۔ وہ اور سائمہ امریکہ جا رہے ہیں، لمبے عرصے تک تو وہ شاید خود بھی مالی بحران کا شکار رہیں گے، ماں کو کہاں سے بھیجے گا؟ اس بارے میں سوچ بچار کرو، مگر پریشان ہو کر نہیں یار، کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا۔ ہاں، ایک احتیاط اور کرنا، اسما بھابی کے سامنے یہ وسوسے بالکل بیان مت کرنا، پریشان ہو جائیں گی۔ دیکھیں عبدالخالق، آپ میری وجہ سے پریشان مت ہوا کریں۔ مجھے نہ فروخت کے پیسے چاہیے نہ ان دونوں کی توجہ۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے، میرے لیے آپ کا ساتھ ہی کافی ہے۔ اسما بیگم، تم نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ میری پینشن اور ملنے والی رقم تمہارے مہینے بھر کے لیے کافی ہوگی، میں ایسا سمجھتا ہوں، مگر اگر نہ ہوئی تو کھینچ تان کر گزارا کر لینا۔ میرے پاس میرے اپنے پیسے بھی تو ہوتے ہیں نا، کافی ہو جایا کریں گے۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب میں کوئی ٹینشن نہیں لوں گی۔ تم کہتی یہی ہو، پھر الجھ پڑتی ہو۔ عبدالخالق دیکھو، پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب سے سائمہ نے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کی، تب سے میرا دھیان کسی اور طرف جاتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، کیا بیروب پر رکھا تھا اس نے۔ اندر آ سکتا ہوں؟ آؤ بیٹھو۔ اماں، بہت شرمندہ ہیں ہم آپ سے، میں بھی اور سائمہ بھی۔ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ارے بیٹا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرا دل صاف ہے، اور سائمہ سے کہو کہ کوئی ضرورت نہیں زیادہ شرمندہ ہونے کی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں، آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، نہ آپ ہم سے بات کرتی ہیں نہ خود کچھ بولتی ہیں۔ دیکھو فرق بیٹا، معافی مجھ سے نہیں، اپنے ابا سے معافی مانگو۔ سائمہ نے ان سے زبان درازی کی ہے اور انہیں یقیناً بہت دکھ ہوا ہوگا۔ چھوڑو اسما، کن باتوں میں الجھ رہی ہو؟ بیٹا کچھ نہیں، چھوڑو اس بات کو۔ اماں، پاکستان میں رہ کر ہم اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے۔ اس میں قصور پاکستان کا بھی نہیں، اس سسٹم کا ہے، اس فرسودہ مگر مضبوط نیٹ ورک کا ہے، جسے توڑنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرق بیٹا، لوگ آخر اس سسٹم میں بھی تو ترقی کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے اماں، میں مانتا ہوں، میں رفتار کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھیے میں ترقی کے لیے صرف اپنی سواری بدل رہا ہوں، ٹرین کی بجائے جہاز پکڑ رہا ہوں۔ سنا اسما بیگم، ہمارا بیٹا بہت پریکٹیکل ہو گیا ہے۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیں،
میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا. میں نے کوشش کی مگر بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس سسٹم سے نہیں لڑ سکتا. آپ بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں ترقی کرنے کے لیے آپ کو اپنے اصولوں پر سمجھوتا تو کرنا پڑ سکتا ہے نا. بیٹا جانی، اب تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو تمہارے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بیٹا تم بھی اس خوف سے آزاد ہو جاؤ. ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. میرے بچے، جب میرے اللہ نے مجھے آزاد پیدا کر کے آزاد مرضی دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں تم پر اپنی مرضی تھوپنے والا؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے بیرون ملک جانے سے تم تیزی سے ترقی کرو گے تو ٹھیک ہے. ابا، میں نے 2 سال نوکری کر کے خوب اچھی طرح پرکھ لیا ہے. یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، یا تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں یا اس سے باہر ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں. اسے بدل نہیں سکتے. بیٹا تم بھلے اپنی بھڑاس نکال لو مگر یہ نہ کہو کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی. فروخ فروخ فروخ، آ رہا ہوں. جاؤ بیٹا، تمہیں تمہاری بیوی بلا رہی ہے اور مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. شکریہ ابا جان، آپ نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. جیتے رہو بیٹا. عبد الخالق، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سمجھائیں، آپ نے تو اسے پکا ویزا ہی دے دیا. اب یہ گیا ہمارے ہاتھ سے. ماں باپ کس لیے اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے. یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ جب جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بالکل فضول بات ہے. ماں باپ یہ سوچتے ہیں تو بالکل غلط سوچتے ہیں. اسما بیگم، ایک کمزور انسان دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ جو اللہ پتھر کے کیڑے کو روزی دیتا ہے وہ ماں باپ کو بڑھاپے میں کیوں بے سہارا چھوڑے گا؟ میں سوچتا ہوں شاید بڑھاپے میں ہم اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیوں اپنے بڑھاپے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے؟ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کر موت کا انتظار شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی، اب یہ تو دنیا کی ریت ہے نا، اسی طرح ہوتا ہے. آخر بچوں کو بھی تو اپنے ماں باپ کو سنبھالنا چاہیے نا. ہمیشہ دنیا کے زاویے سے نہیں، کچھ باتوں کے لیے اپنا ایک نظریہ رکھو اسما بیگم. ارے فروخ کے ابا، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بھائی. زمانے سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے نا. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس طرح سوچنے والا تو آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. جب آپ کو آپ کے یقین کے باوجود اپنے آپ سے اتفاق کرتا ہوا ایک بندہ بھی نہ ملے تو جشن منائیے کہ آپ ایک مثال بننے والے ہیں. دنیا کی بات چھوڑیں عبد الخالق صاحب، آپ کا اپنا بیٹا، اسے تو قائل کرنے کی کوشش کریں نا. میں جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہی، سچ مچ آپ نے اسے باپ والی کوئی نصیحت ہی نہیں کی. کی تھی اسما بیگم، ایک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن جب اس کو ایک اپنا نظریہ رکھنا سکھایا ہے تو... ارے میں تو نصیحت کی بات کر رہی ہوں. ایک بار تو وہ دونوں میاں بیوی غصے میں تھے، دوسری بار تو وہ اکیلا ہی آیا تھا نا بات کرنے. ایک بار پھر بات کر لیتے اس سے. بار بار کی گئی نصیحت اپنے معنی کھو دیتی ہے اسما بیگم. نصیحت جب پہلی بار اثر نہیں کرتی تو دوسری بار منت سماجت خیال کی جاتی ہے. اب اس میں منت سماجت والی کیا بات ہوگی؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے اسے سوچنے کی آزادی دی، اور آزادی کا مطلب ہے چناؤ کا حق. پر فروخ کے ابا، کر تو وہ ہٹ دھرمی ہی رہا ہے نا. ہٹ دھرمی کا کوئی جواز نہیں ہوتا. ہٹ دھرمی کے سامنے دنیا کی ہر دلیل ہار جاتی ہے اسما بیگم، ہار جاتی ہے. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. اچھا اماں، خدا حافظ.
अब्बा जान, जी बेटा, कहा सुना माफ। कोई बात नहीं बेटा, बस अपना ख्याल रखना जाते हुए। अच्छा अब्बा, अच्छा अम्मा, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। साइमा बेटा, फरोख, अपने पासपोर्ट वगैरह तो रख लिए ना? अल्लाह पाक की हिफ्जो अमान में रहो। अम्मा सब कुछ रख लिया, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना और मेरे बेटे का भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुम भी क्या पासपोर्ट और कागजात की कहानी लेकर बैठ जाती हो? वो मेरा दोस्त आ रहा है, अब तुम अपनी आंखें साफ कर लो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल खालिक, बच्चे चले गए? जी अभी अभी अंदर गए हैं। ओहो, देर हो गई मुझे। हमेशा देर ही देते हो तुम तो। सईद भाई, घर चलिए ना, चलकर खाना खाते हैं। आप लोगों ने बच्चों के साथ नहीं खाया? नहीं, उन्होंने सिर्फ हल्का फुल्का चाय के साथ लिया है। तो चलो भाई चलें। हाँ। अब्दुल खालिक भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? लगता है इसी जहाज में मेरा बेटा और बहू जा रहे हैं। अरे भाई लौट आओ। सईद पहाड़ सा हौसला करके बेटा बाहर भेजा है। सच कहती हो फरूक के अब्बा, शुरू में तो हमारा झगड़ा भी हो गया था। मैं तो मानती ही नहीं थी भाई साहब। बस बेटे की जिद के सामने हथियार डाल दिए। उसने कुछ ऐसी बातें की जो मैं भुला नहीं पा रहा, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। क्या कहता था? बहुत शाकी है अपने मुल्क के सिस्टम से। महंगाई महंगाई महंगाई, बचपन से लेकर बाल सफेद होने तक यही रोना सुनता आ रहा हूं। एक दिन बैठे बैठे सोचा, सारे मुल्क के न सही अपनी महंगाई तो खत्म कर सकता हूं। सोचते सोचते पता चला अमीरों के लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती। कोई जायज कोशिश करके अमीर होना चाहिए। सो अपने काम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्राइवेट नौकरी भी साथ साथ चलती रही। मैं तो खालिक से भी कह रहा हूं भाभी कि अपना काम शुरू करे। अपना काम? पर हम क्या काम करेंगे भाई साहब? सरमाया कहाँ से आएगा? मैंने कारोबार शुरू करने से पहले काफी कारोबारी लोगों के केस स्टडी किए, तो मुझे पता चला कम सरमाए से भी कारोबार शुरू किया जा सकता है, सिर्फ ईमानदारी शर्त है। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे घर चलो ना। भाई मेरा घर रास्ते में है, तो पहले वहीं पे बैठते हैं और कुछ कारोबार पर डिस्कस कर लेते हैं। अरे नहीं सईद भाई, फिर किसी वक्त सही हम यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं। नहीं क्यों? खालिक ठीक है ना? अरे हाँ। भाभी मेरा घर पहले आ गया, इसलिए यहाँ ले आया। ड्राइवर आपको छोड़ देगा। अंदर नहीं, बाहर ही बैठते हैं। चलो एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन काम क्या होगा? काम ये है जी, सस्ता माल लेकिन मयारी, क्वालिटी खरीदना है और थोड़े से मुनाफे पर बेच देना है। फौरन मुनाफा, थोड़ा कमाए तो माल फौरन बिक जाता है। यानी जखीरा अंदोजी नहीं। बिल्कुल। शुरू में तो पैसा लगाना पड़ता है। जब मार्केट में तुम्हारी साख बन जाएगी तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माल उधर आया, इधर 1 रुपया मुनाफे पर बेच दिया। पर ये काम करेगा कौन? फिलहाल मेरी टीम इस्तेमाल कर लो। मेरे पास जो सरमाया है साल भर की तनख्वाहें देकर निकल जाएगा, और मैं इस पूंजी से भी महरूम। अरे भाई, ये टीम अपनी तनख्वाह खुद ही कमा कर लाती है। कोई मालिक नौकर को तनख्वाह पल्ले से नहीं देता। बिजनेस का पहला असूल, सारिफ को सहूलत दो और मुनासिब दाम में मयार। अपने सारिफिन की तादाद बढ़ाकर नफा बढ़ाओ, कीमत बढ़ाकर नहीं। बाजार का असूल है, हर खरीदार कम दाम रखने के बावजूद मयार पर कभी समझौता नहीं करता। ये ईमानदारी की हिकमत अमली है। पर लोग कीमत से मयार का अंदाजा लगाते हैं उसका। हाँ भाई साहब, खासतौर पर हम खवातीन जब खरीदारी के लिए जाती हैं और कोई दुकानदार कीमत कम बताए
तो हम कहती हैं कि अच्छी क्वालिटी दिखाओ जरा। पहली बात तो ये भाभी कि शुरू में आपका लेन देन आम खरीदार से नहीं, दुकानदार से होगा। आपकी टीम मेयारी माल खरीदेगी और छोटे दुकानदारों को बेच देगी। जैसे जैसे आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपकी अपनी टीम का मुआवजा भी बढ़ता चला जाएगा। जो पहले से मार्केट में बैठे हैं वो नए आने वाले को कभी उठने देते हैं क्या? डर, वसवसे, ये होगा ये नहीं होगा, इन बातों को सोचते रहोगे तो कामयाबी दूर होती जाएगी। डर का सामना करो, अंदाजा हो जाएगा। इसका हुजूम तो बहुत छोटा है और अगर इससे दूर भागोगे तो जिन बनकर तुम्हें और डराएगा। ये सब सोचते रहे तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे। पर इस मैदान में धोखा भी तो बहुत है ना सईद। जो चीज ढूंढो वही मिलती है, धोखा ढूंढोगे तो जगह जगह वही मिलेगा। पर इसको नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। जब धोखा मिलता है तो दिल बहुत दुखता है, बंदा किसी काबिल नहीं रहता। भाभी, बिजनेस में जज्बात नहीं, उसूल होते हैं और ईमानदारी सबसे पहला असूल है। भाई सही साहब, आपके आज के लेक्चर का बहुत शुक्रिया। बताइए काम कब शुरू करना है? फर्क के अब्बा, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, क्यों ना आज ही से शुरू कर दें? अरे भाई अब्दुल खालिक, कहाँ खोए हुए हो? यार तुमने बस चक्कर में लगा दिया, मैं रिसर्च कर रहा था। रिसर्च कर रहे थे? माशाल्लाह भाई, किस चीज पर रिसर्च कर रहे हो? भाई मैं वॉरेन बफेट को पढ़ रहा था। हाँ, वो ये कहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरा बाप जो मुझे पॉकेट मनी देता था उसको मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता। करते करते आज वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। वाह, मैंने कहा था ना कि तुम बिजनेस में मुझसे भी आगे निकल जाओगे। किन चक्रों में उलझ गए हैं आप? एक कप मेरे साथ बैठकर चाय भी नहीं पी सकते? ये अपने भाई से पूछो जिसने हमें इस चक्कर में डाला है। अरे भाभी, चले अब हम आए हैं ना, आप चाय ले आइए, हम इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। तो तुम रोज आ जाया करो, भाभी तुम्हारी का शिकवा भी दूर हो जाएगा। काम इतना ज्यादा है, या पैसे कमा लो या चाय पी लो। मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी, आप चाय लेके आइए। यानी तुम ये चाहते हो कि मैं रोज यहाँ आ जाऊं और अपने बिजनेस पे ध्यान न दूं? नहीं नहीं, तुम भी पढ़ा करो। और कुछ पढ़ा है बिजनेस के हवाले से? अरे बोर हो जाओगे, बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो बोर हो जाओगे। मैं तो वो कुछ पढ़ रहा हूँ भाई। अरे भाई, बिजनेस वो मजमून है जिससे मैं कभी बोर नहीं होता, लेकिन मुझे रश्क है तुम पर कि तुम इतना पढ़ चुके हो, इतनी रिसर्च कर चुके हो। जरा नवाजी है आपकी, जरा नवाजी है भाई। जो हम यहाँ आए हैं जिस मकसद के तहत, क्या हम इसमें कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है हम इसमें कामयाब होंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल उदास हो जाता है बाजू का। आखिर क्यों उदास होती हो तुम? ये देखो, इस कैफे में इतने लोग बैठे हैं, सब कामयाबी की ख्वाहिश लेके ही बैठे हैं ना। लेकिन ये सब लोग जो बैठे हैं अपने माँ बाप का दिल दुखाकर तो नहीं आए होंगे ना? ओहो साइमा, तुम भी ना। क्या तुम भी ना? देखो, जब हम कामयाब हो जाएंगे ना तो हमारे माँ बाप उससे खुश होंगे, हम पर फख्र करेंगे। फरुख, दुआ गो हूं ऐसा ही हो, वरना तो। ओहो, ठहरो, मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, साइमा बोल रही हूँ अमेरिका से। हाँ साइमा बेटा, बेटा कैसे हो? सेटल हो गए? जी अम्मा, आपकी दुआ से सेटल हो गए, पर अभी अभी है टाइम थोड़ा सेटल होने में। कुछ हुए। फरह ने तो जॉब शुरू कर दी है। शकीला ने अपनी एक दोस्त से कहकर मेरी जॉब का भी बंदोबस्त कर दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, काम क्या है बेटा? अम्मा, अब ये पाकिस्तान तो है नहीं, जहाँ बीए करे तो अफसरी मांगते हैं।
बेटा जानी, जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी है ना, अपना वतन छोड़ा है, तो कुछ करके ही आना। अम्मा, सच पूछो ना तो यहाँ दिल बिल्कुल नहीं लग रहा, पर अगर आ ही गए हैं तो अब कुछ बड़ा ही करके आएंगे। जी बेटा, आपको अपना दिल बड़ा करना होगा। बेटा कल मैंने फरूख को भी फोन किया था, पर वो तो सो रहा था। बता रहा था कि बहुत थक जाता है। बेटा उसका ख्याल रखना। वैसे तो तुम रखती हो, पर तुम जानती हो ना कि माओ की तो आदत ही होती है बार बार जितलाने की, तो बुरा ना मनाना। शकीला से बात होती है आपकी? मेरी तो रोज होती है, बस 2-3 मिनट के लिए। मैं भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, लाइब्रेरी में होती है ना अक्सर। हाँ बेटा, मेरे साथ भी जब भी बात हुई तो वो ट्रेन में होती है। अब्बा से होती है बात? हाँ हाँ, हम दोनों से बात होती रहती है। अम्मा जब पाकिस्तान में होते थे तो रोज बात नहीं होती थी हम सबकी, बस ये तसल्ली थी कि आस पास ही हैं। अब जब तक आपसे बात ना हो, लगता है कुछ छूट गया। हाँ बेटा, ये जुदाई ही मोहब्बत का बैरोमीटर है। बताता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। जुदा हो के बंदा या तो और बन जाता है या पूरा छूट जाता है। नहीं अम्मा, आप लोगों की कमी शिद्दत से महसूस होती है। ऐसे ही कहावतें बनी हुई हैं, आँख हो चल पहाड़ हो चल। फर्क तो हर लम्हा आपको याद करते हैं। मैं तो अक्सर कहती हूँ, पाकिस्तान में माँ से बहस खत्म ही नहीं होती थी, अब उनके जिक्र से तार ही नहीं टूटती। अम्मा, पाकिस्तान पाकिस्तान की हर चीज, बल्कि सब लोग बहुत याद आते हैं। ओह, अंकल सेठ कैसे हैं? उनका सुनाए। जी बेटा, वो आए थे एयरपोर्ट तुम लोगों को अलविदा कहने, लेकिन थोड़े लेट हो गए थे और बहुत अफसोस कर रहे थे कि आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। आजकल तुम्हारे अब्बा ने उनके साथ मिलकर काम भी शुरू कर दिया है। अब्बा ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है? हाँ बेटा, रिटायरमेंट के बाद तो वो और ज्यादा मसरूफ हो गए हैं। वाओ, शकीला को पता है अम्मा? हाँ हाँ, बताया था मैंने शकीला को। वो भी बहुत खुश हो रही थी कि अब्बा अब मसरूफ हो गए। अम्मा, बहुत जबरदस्त खबर सुनाई है आपने। फरूख तो शुरू से ही इस हक में थे कि हम नौकरी नहीं कोई बिजनेस करें, बस रिस्क लेने से डरते थे। जी साइमा बेटा, जब तक बच्चे किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे तो सोचा तो तुम्हारे अब्बा ने भी नहीं था, बस रिस्क लेना इनके लिए मुश्किल था। यानी रिटायरमेंट के बाद माली तौर पर खुद मुख्तार हो गए हैं। हाँ बेटा, हालांकि मेरा ये ख्याल बिल्कुल नहीं था। तो रुपए पैसे की रेल पेल हो गई है। ऐसी भी जादू की छड़ी नहीं काम, बस समझ लो शुरू हो गया है तो चलता रहेगा। हम तो बस इन 6 माह में अपना जोड़ जमा खत्म करके सोच ही रहे थे कि क्या करें। शुक्र है फरूख को जॉब मिल गई। जब आखिरी पैसे खत्म होने वाले थे तो फरूख कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ है। जी साइमा बेटा, वो कहते हैं ना कि भूख न लगी हो तो खाने का मजा ही नहीं आता। इसी तरह कमाने से पहले नुकसान उठाया हो तो कमाई का मजा नहीं आता। डबल ड्यूटी करके आते हैं, थक जाते हैं बहुत, पर ढीठों की तरह मानते नहीं। कल मैंने कहा बहुत थक जाते हैं ना, तो बोले जवानी में ही थक गया तो बुढ़ापे में क्या करूंगा। कहता तो वो ठीक ही है। अम्मा, उनकी नींद पूरी नहीं होती तो मुझ पर बिगड़ते हैं, जॉब का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं, इसका क्या करूं? साइमा बेटा, हिम्मत से काम लो। सख्त मेहनत इंसान को थकाकर चिड़चिड़ा बना देती है, उसके गिले शिकवों में इजाफा करती है और दूसरों से खामखा की तवक्कुआत वाबस्ता करने का सबब बनती है। कुछ देर बाद खुद ब खुद उसको गुस्से से निपटना आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बता दें, मैं क्या करूं कि ये गुस्से में ना आए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस सारे अरे अरे साइमा बेटा, क्या हुआ बेटा? इसमें रोने की क्या बात है? तुम तो बहुत हौसले वाली लड़की हो। कभी कभी कहते हैं मैं अपनी बड़ी बहन शकीला की तरह लायक होता तो ये सब ना करना पड़ता, स्कॉलरशिप पे अमेरिका पढ़ने के लिए आता, पैसा कमाने नहीं। चलो, अब जो कुछ भी हुआ वो बदल तो नहीं सकता ना। हाँ, अलबत्ता बेहतर हो सकता है। तुम बस दिल पड़ा करके उसकी बातें सुन लिया करो। अम्मा, कभी कभी तो मुझे लगता है तंग आकर मुझे भी ना छोड़ दे।
अरे अरे, ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी। और नहीं तो क्या, जब झगड़ते हैं कहते हैं तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़कर आ गया। इस फजूल बात का क्या जवाब दूं अम्मा? साइमा बेटा, जवाब देना भी नहीं चाहिए। अगरचे फजूल बातों पर गुस्सा आता तो है, लेकिन अगर दूसरा साथी झगड़ों का, तानों का जवाब ना दे तो बात खत्म हो जाती है। बेटा, बेशक मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। वही तो, उन्होंने अपनी आदत बना ली है। मेरे साथ मेरे मुताबिक नहीं चलना, हर बात में कीड़े निकालते हैं। अब्बा भी ऐसे ही करते थे क्या? शुरू में बेटा सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिश्ते में इस्तेकामत आती है ना तो सब ठीक होना शुरू हो जाता है। ये सब औरत को ही क्यों झेलना पड़ता है अम्मा? बेटा साइमा, जब दो लोग शादी करते हैं ना तो दोनों ही रिश्ता निभाने के लिए मुखलिस होते हैं, लेकिन घर बसाना सरासर औरत के हाथ में होता है। तो ये क्या बात हुई? मर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अम्मा? बेटा सच है कि मर्द भी इस जिम्मेदारी को जानता है, लेकिन अल्लाह ने औरत को घर बसाने का जो मौका दिया है ना तो वो समझो कि कुछ ज्यादा ही दे रखा है। इसलिए हमेशा औरतों ही को सब्र से काम लेना पड़ता है। औरत को बहुत दर्द सहना पड़ता है, जिसका नुकसान फिर मर्द को होता है। लेकिन बेटा जो सबक दर्द सहकर और नुकसान उठाकर हासिल किया जाए ना वो कभी भी नहीं भूलता। जिंदगी में दर्द। हेलो अम्मा, आवाज नहीं आ रही। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई। ओहो, इतनी दूरियां कि अब बात भी मुकम्मल नहीं कर सकते। छा गए भाई अब्दुल खालिक साहब, आप 3 साल के अंदर अंदर हमसे भी आगे निकल गए। शागिर्द का भाई उस्ताद से कोई मुकाबला नहीं, कोई शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता सईद साहब। वो तो है, पर इस रफ्तार से तरक्की, 3.5 मरले से सीधा कनाल का घर, कोई नई और खास स्ट्रेटेजी है जो हमसे शेयर नहीं कर रहे। बंदा चाहते हुए भी आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। बिल्कुल। वैसे ऐसा कोई खास असूल भी नहीं है। आप अपने मुलाजमों का ख्याल रखें, वो आपके बिजनेस का आपसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये तो है। अच्छा बच्चों की सुनाओ, कैसे हैं अब? 3 साल में उन्होंने भी काफी तरक्की की है। 1 साल तो सख्त परेशान रहे। अस्मा को भी साइमा रो रो कर परेशान करती रही। भाभी ने उनको आने पर मजबूर तो नहीं किया? भगवान पहले उनको जाने नहीं देती थी, अब आने नहीं देती है। इन औरतों की भी अपनी ही मंतक है। लगता है उन दोनों ने खूब डॉलर इकट्ठे किए हैं जो वापस आना चाहते हैं। शकीला बेटी की सुनाओ। शकीला के ससुराल की भी इमिग्रेशन आई हुई है, शायद उसकी शादी शायद हमें फौरन करना पड़े। कर क्या रही है? जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी वहीं लेक्चरशिप मिल गई है। वाह, लुत्फ आ गया सुनकर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं अपनी बहन की शादी पे पहुंच गया, वरना मुझे तो खौफ था कि पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपनी बहन की शादी में शिरकत ही ना कर पाता। और क्या? अरे भाई फर्रुख, तुम कब आए? बस सईद अंकल ये ना पूछें, शुक्र है अल्लाह का कि हम वक्त पर पहुंच गए। अरे भाई अब्दुल खालिक, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो भाई? बहुत बहुत मुबारक हो, आखिर ये दिन अल्लाह ने देखना नसीब फरमाया। सही, कहाँ रह गए थे यार? आज तो तुम्हें सुबह से यहाँ होना चाहिए था। भाभी और बेटी कहाँ हैं? यार वही पार्लर वाला मसला। ओह अच्छा अच्छा, भाई बनाओ संगार तो इनका पैदाइशी हक है।
सब मेहमानों ने अच्छी तरह खाना खाया ना? हाँ हाँ खा लिया भाई। तो भाई लड़कियों, कोई रुखसती का गीत ही गा लो। यार तुम औरतें भी अजीब, हजारों रुपए लगाकर मेकअप करती हो और रो रो कर सारा चेहरा ही बिगाड़ लेती हो। आप तो बस चुप ही कर जाए, आप आदमी तो होते ही पत्थर दिल है। मजाल है जो इकलौती बहन की रुखसती पर आपका एक आंसू भी टपका हो। लीजिए अस्मा बेगम, आज एक और फर्ज से सुबकदोश हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ गए आप लोग। हाँ, कैसा रहा दिन? शानदार। अम्मा जान, अब्बा तो बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। आज इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस फोन पर बातचीत करके डील की और आज के दिन में ही 2 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन बेटा फर्रुख, बड़ी मेहनत की है आपके अब्बा जान ने इन 3 सालों में। मैंने भी मेहनत की है, डिग्री भी ली है, बल्कि मैंने तो अब्बा के दफ्तर में जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया है। अम्मा, क्या आप अब्बा से मेरी जॉब के लिए सिफारिश करेंगी? भाई हमने इनको जॉब दे दी, और वो भी आपकी सिफारिश के बगैर, इनकी मुंह मांगी शर्तों पर। क्या कहने भाई, आपके जवाब नहीं है। अब्बा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा, थैंक यू किस बात का? और अम्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो। हम लोगों ने ना आप दोनों से बहुत कुछ सीखा है। अम्मा जान, अब्बा जान, मुझे तो आज इस बात का पता चला है कि पाकिस्तान में सिफारिश और रिश्वत के बगैर भी काम हो सकता है। नोट कर लो ये तुम। नोटेड। बिल्कुल। फर्रुख अब्दुल खालिक, आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं? अगले माह सर। अभी मुझे सारा कुछ वाइंड अप करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। अल्लाह तो बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। मुझे तेरा और पाकिस्तान का लाख लाख शुक्र गुजार हूं मैं। तूने हमें दोबारा कबूल किया। बेटा, माँ हमेशा अपने बच्चों को अपनी पनाह में रखती है, और ये पाक सरजमीन हमारी पहचान ही नहीं, हमारी पनाह की जगह भी है। अब्बा, गाड़ी ले जाऊं? मैं और साइमा मिठाई लेकर आते हैं। इस मौके पर एक छोटा सा खानदानी जश्न मनाते हैं। हाँ अब्बा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ले जाओ ले जाओ। चले फरूख। चल। अस्मा, हर पाकिस्तानी अगर अपनी सोच का दहारा बदल ले तो मुल्क की किस्मत बदल सकती है, और हमारी भी। हर जी जान में एक अधूरापन होता है, उसकी कोई न कोई कमजोरी होती है, जिसे वो ताकत में बदलने पर कादिर होता है। तेरा शुक्र हो मेरे परवरदिगार, तूने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में जल्द आएगा, मेरा यकीन है। या रब्बे करीम, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरा ईमान डोलने नहीं दिया। अस्मा बेगम, यकीन, उम्मीद और ईमान के जोड़े का वो होनहार बेटा है जो सिर्फ जीतना जानता है। बेशक। ड्रामों के खुसूसी सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में अभी आपने खेल सुना तीसरा जन्म। सदाकार नसरीन नकवी, अरशद मिनहास, मोहम्मद वकार अजीम, रिहाना यूसुफ, फरहान रसूल बाजवा और चाइल्ड आर्टिस्ट मुलाइका राना। तहरीर ग्लोरिया जॉन, प्रोड्यूसर कामरान तारिक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आवाज खजाना। सिलसिला है हमारा आहंगे खुसरवी। आज इसमें उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फतेह अली खान आपको सुनाएंगे राग मालकौंस। तबले पर संगत दे रहे हैं तालिब हुसैन और सारंगी पर हैं अब्दुल मजीद।
अभी आप सुन रहे थे राग मालकौंस। आवाजें थीं उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फतेह अली खान की। तबले पर संगत दे रहे थे तालिब हुसैन और सारंगी पर थे अब्दुल मजीद। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम आवाज खजाना का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेजबान अनीला कुरैशी और जुनैरा सलमान को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।